اس علاقہ غیر میں یہ میری پہلی آمد تھی۔ تعفن کے ایک طوفان نے مجھے ناکو ناک کر دیا۔ سڑے بسے کچوپروں کی بو دنیا بھر کی بدبوؤں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ سنگ پشت یعنی کچھوے کو الٹا کر دو تو وہ خود بخود کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اسی حالت میں اس کا دیہانت ہو جائے گا۔ گل سڑ جانے پہ کوے، ممولے، پرندے، چوہے اس پہ اپنے اپنے دادا جان کی فاتحہ پڑھ کر دعوت اڑائیں گے۔ پھر بھنگ نام کا کاسا پڑا رہ جاتا ہے جو برسات میں تیرتا ہوا سیلاب کے ساتھ پھر کسی دریا میں اتر جاتا ہے جہاں کوئی کچوپری اس میں انڈے سینے بیٹھ جاتی ہوگی۔ اسی طرح ہاتھی، گینڈا، ڈائناسور زخمی ہو جائیں تو پورے جنگل برادری کی دعوت شراز کا سامان بن جاتے ہیں۔ شاید ہی آپ کو معلوم ہو کہ حجرات کی طرح ہجڑات بھی اگر بیمار اور زخمی ہو جائیں تو ان کے لیے پھر مرگ ہی مفاجات ہوتی ہے۔ جس برتیے پہ مرا ہوا کچوپر، جنگل میں مردار ہاتھی، گینڈا، مرگھٹ پہ کوئی ادھ جلا منش، جہاں کہیں خود کش یا مقتول ہجڑے کی نعش، یا جس جگہ کوئی مرا ہوا ہجرہ پڑا دھرا ہوگا، وہاں محض بدبو ہی نہیں بلکہ نحوست اور کہوست کا ایک انبوہ اکٹھا ہوگا۔ بالکل ایسی ہی کیفیت ادھر بھی تھی۔ اس بدبو نے مجھے یہاں کی کلہم بدبختیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ ہاں، دوسری مخلوقات کی طرح حجرات بھی زندہ یا مردہ ہوتے ہیں۔ کچھ کم علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر تو پتھر ہوتے ہیں، یہ زندہ یا مردہ کیسے ہوتے ہیں؟ شاید یہ لوگ زندگی یا موت صرف انسانوں کا ہی مقدر سمجھتے ہیں، جبکہ مخلوقات میں ہر ایک نے ایک نہ ایک روز فنا پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے خالق کی جانب لوٹنا ہے۔ مختصراً جملاً مخلوق کی تعریف یہ ہے: سوا رب العالمین ہر وہ شے جو عالم کبیر اور عالم صوری میں موجود ہے وہ بجنس مخلوق کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت انسان تو گزرے کل کی پیدائش ہے۔ اس سے انگنت نوری سال قبل یہ عظیم الشان کائنات اور جہان و دنیائیں معرض وجود میں آ چکی تھی۔ مادی موجودات میں انسانی تحقیق نے جن روشن موجودات کو قدیم تر پایا وہ سمندر، زمین اور پہاڑ ہیں۔ قدموں کھربوں برسوں سے موجود یہ مخلوقات بھی مرتی جیسے سکڑتی سمیٹتی اور سوتی جاگتی رہتی ہیں۔ زمینوں، آسمانوں بشمول اجرام فلکی، موسموں، سمندروں اور پہاڑوں، صحراؤں کے اپنے طور طریق، معمولات اور نظام وضع ہیں جو قادر مطلق کے امر خاص کے تحت ہیں۔ ظاہر ہے یہ انسانی محدود قدرت و پہنچ، فہم و ادراک سے کہیں والا ہے، اللہ وہ ذات بے ہمتا جسے چاہے یہ فہم و فراست عطا بھی کر دیتا ہے۔ جن خوش بختوں کے ہاں اس علم و عرفان کی کچھ خوشبو ہوتی ہے وہ ان کی ظاہری اور باطنی کیفیتوں، حالتوں اور اثرات پہ محض نظر ہی نہیں رکھتے بلکہ ان کے مزاج شناس بھی ٹھہرے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیا جائے کہ عرشی قدسی مخلوقات کے قطع نظر بقیہ تمام مخلوقات کے جوڑے بنا دیے گئے۔ چند مستثنیات کے ساتھ لطیف و کثیف نر و مادہ کی تخصیص برابر رکھی گئی تاکہ ان کے مابین ایک خوبصورت تناسب، تناسخ اور تناسل کا سلسلہ برقرار رہ سکے۔ ہر مخلوق اپنے متعینہ دائرہ کار، حدود حیات اور اپنے حساب حسنہ میں ہماری طرح ایک بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ صرف دنیائیں اور جنسیں الگ ہونے کی بنا پہ ہم یہ سب کچھ جان اور سمجھ نہیں پاتے۔ اونچے نیچے راہ پہ آگے بڑھتا ہوا میں گھنے درختوں کے جھنڈ تک آ پہنچا۔ نیلے پیلے جھنڈے جھنڈیاں اور دوپٹے پگڑیاں، اس جگہ کی اصل دنیا ان درختوں کے جھنڈ کے درمیان تھی جہاں بابا نتھے شاہ کا آستانہ تھا۔ کچھ مجذوب نیم مجذوب سے پیرو جوان بھی دکھائی دیے۔ مختلف درختوں تلے عجیب حلیوں حال والوں کی منڈلیاں بیٹھی اپنے اپنے شغل میں لگی ہوئی تھیں۔ میں ایک چہرے کا جغرافیہ پڑھتا ہوا استاد عنایتے کو کھوج رہا جو ہنوز مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ جیسے جنگل میں کسی مخصوص جانور کو تلاش کرنا پڑتا ہے، یوں ہی مجرموں کی کمین گاہوں، نشے بازوں کے ٹھور ٹھکانوں اور شمشان میں جلے ہوئے مردے کی کسی مخصوص ہڈی کا پھول اٹھانا بھی کچھ ایسا آسان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نہ ہو طلب تو کسی در سے کچھ نہیں ملتا، جو ہو طلب تو دونوں جہاں سے ملتا ہے۔
میری تو روزی پانی کا سوال تھا، میں ایسے ہی استاد کو ہاتھ سے کیسے نکلتے دیکھ سکتا تھا؟ تھک ہارتے ہوئے میں نے ایک بھلے سے ملنگ کو دھر لیا۔ ملنگو، میرا استاد عنایتا یہیں کہیں ہے، معلوم ہو تو بتا دو۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے کہنے لگا، اتھے تے سارے عنایتے ہی عنایتے نے، بے عنایتا تے اتھے رہ ہی نہیں سکتا۔ حکم کرو شہزادیو، کوئی سردائی ٹھنڈیائی پلائیے۔ وہ صبح صبح ہی ٹون تھا، اور ٹون سے کوئی گن سن یا تو فوراً ہی مل جاتی ہے یا پھر کبھی نہیں۔ میں نے اسے جان چھڑانے کی غرض سے کہا، باویو، میں اپنے استاد عنایت مراسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور آپ اپنے استاد جی باوا نتھے شاہ کی عنایتوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا، وہ سامنے سرکار کا ڈیرا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ میں چند قدم ہی چلا ہوں گا، پیچھے سے آواز دے کر کہنے لگا، اوئے کاکا، جے بابے کولوں کوئی عنایت لینی آ تے چنگا جیا کچوپرا لیندا جائیں۔ میں رک گیا، سوچنے لگا، الہی، چاہیے تو یہی کسی سنت سادھو بابے کے لیے کچھ نہ کچھ شیرنی یا پھول پتی نظر نذرانے کے طور پر لیتے جانا چاہیے۔ کسی ککڑ، کبوتر یا خرگوش وغیرہ کی بات ہو تو تب بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ منحوس کچوپر کی کیا تک بنتی ہے؟ اچانک میں نے پوچھ لیا، باویو، اے صبح صبح میں کچو کما کہاں سے لاؤں؟ اس نے وہیں سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں کچھ قدم فاصلہ رکھ کر پیچھے ہو لیا۔ اب ہم مختلف راستے سے دریا کی طرف آ رہے تھے۔ دریا کے عام بہاؤ سے کٹ کر ایک آبجو کافی دور تک پھیلی ہوئی دکھائی دی، جس میں کچھ چوپائے اترے ہوئے تھے۔ یہیں پاس سے ایک جھونپڑا تھا، باہر ایک سر پہ لمبی بودھی والا ننگ دھڑنگ سا لوتھڑا بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ گونگا اور بونگا بھی تھا۔ اشارے سے مطلب سمجھتے ہوئے وہ قریب ہی پانی میں اتر گیا، ایک کچوپر نکال کر ہمارے حوالے کیا۔ ملنگ نے مجھے مشورہ دیا، اس اولے دولے کچوپروں والے کو مجھے کچھ نہ کچھ دان دکشنا ضرور دینا چاہیے۔ میں نے جب ہلکی سی اپنی تنگی جیب و داماں کی حکایت اسے سنائی، وہ رویا تو نہیں، البتہ کچھ ایسی نگاہوں سے ضرور توما کہ میں پانی پانی ہو گیا۔ پانی کے ہر جانور میں کچھ حجاب و حساب ہوتے ہیں، مثلاً سطح آب کے نیچے وہ جیسے دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ پانی کے حجاب میں وہ چھوٹے اور بے ضرر، جبکہ حجاب کے بغیر وہ لہیم و شہیم اور توانا ہوتے ہیں۔ ان پہ گرفت رکھنا بھی خاص حساب کا کام ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے، ہاتھ کی گرفت یا جال کانٹے میں پھنسی ہوئی مچھلی انتہائی ڈرامائی انداز میں پھسل پھسلا کر دوبارہ غڑپ سے پانی میں غائب ہو جاتی ہے، اور بندہ خجالت سے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ گھڑیال، نہنگ، مگرمچھ، ڈولفن، ویل، آکٹوپس، سانپ، تیندوے، گھوڑے، شیر، لومڑ اور کچھوے وغیرہ، ان پہ قابو پانا خاصا جوخم دھندا ہوتا ہے، اور ساتھ جان کا خطرہ بھی۔ ان کا جسمانی اور مدافعتی نظام چرندوں، پرندوں، خزندوں سے مختلف اور نرالا ہوتا ہے۔ مچھلی چونکہ انسانی خوراک میں شامل ہے اور اس کا حصول بھی آسان اور وافر ہے، اس لیے اس پہ گرفت و حد کی بے شمار طریقے مارز وجود میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد انسان کے نزدیک کچھوا ہے، جو عام طور پر دریاؤں، نہروں، جھیلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ انگوٹھے کے ناخن کے سائز سے لے کر گینڈے کے 2 سالہ بچے کے برابر بھی ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر رکھنے والی رنگین مچھلیوں کی مانند آرائشی پالتو کچھوے بھی ہوتے ہیں۔ اسے سنگ پشت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا خول لوہے اور پتھر سی سختی کا حامل ہوتا ہے۔ بناوٹ کچھ ایسی وضع قطع کی ہوتی ہے کہ تلوار کے سیدھے وار سے بھی دوپارہ نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں کام آنے والے خرد اور ڈھالیں، جنگی گھوڑوں، ہاتھیوں کی جھالیں اور نقاب تسموں وغیرہ میں بڑے اہتمام سے جڑا جاتا ہے۔ کسی انتہائی غسیلے، ہتھ چھٹ اور تیز ترار آدمی کو اگر اس کے کاسہ میں بھنگ پلا دی جائے تو وہ شیر سے گیدڑ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ضرورت سے زیادہ ہی تیز گام یا تیز کلام ہو تو اس کے سری پایوں کا شوربہ نرم خوئی اور جوئی کے لیے تیر بہدف ہوتا ہے۔ اس کا لحم بڑا لذیذ، نرم، بالکل بز بچے کے کچے گوشت کے سواد جیسا۔ ہلکی آنچ پہ دیسی گھی میں بھونا ہوا اس کا گوشت آبی لاحمی غذاؤں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مرغابی، مچھلی، پام اور جھینگے گھونگوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ عام گوشت
और इसके गोश्त में पहचान जरा मुश्किल सी होती है, इसलिए अक्सर रावी के बड़े बड़े तनोमंद कछुए बोटियों में तब्दील होकर मटन कढ़ाई की दुकानों पे पहुंच जाते हैं। इसके अंडे तो हम अक्सर खाते पीते रहते हैं। ग़िज़ाइयत और शक्ल शुबाहत में भी ये मुर्गी बीबी के अंडों जैसे ही होते हैं। पुलपले तालू और सर की कच्ची हड्डी वाले बच्चों को कछुए के बच्चे के खोल की टोपी पहनाते हैं। कहने का मकसद कि कुछ कछुए कछुए मेरे लिए कुछ अजनबी नहीं थे, बस जरा इनकी सड़ी बदबू ने मेरे दिमाग में हबस से दम कर दिया था। सामने कच्ची सी कोठरी से पहले खुपरेल से ढका हुआ एक दालान सा था। इसी दालान के नीचे फोड़ पे बाबा नत्थे शाह नीम दराज सा बैठा हुआ मेरी जानिब घूर रहा था। सामने आग का जलता बुझता अलाव। दालान से बाहर बाएं जानिब कुछ मलंग तलंग सरदाई भंग की तैयारियों में जुटे हुए थे। मुझे अंदर ही अंदर खड़क गई थी कि आज कहीं ना कहीं तबला बजे ही बजे। मैं भंग घोटने वालों के पास केकरी की ओट ले इधर उधर उस्ताद इनायते को खोजने लगा। वो वहां होता तो दिखाई देता। बाबा नत्थे शाह वहीं से थाड़ा, इधर आओ ए काका। मैं थरथरा उठा। हल्के हल्के पग उठाता हुआ मैं बाबा के सामने हाजिर हो गया। वो चंद लम्हे मुझे गहरी नजरों से निकालता हुआ पूछने लगा, किधर आया काका? मैं जी उस्ताद अनायत को मिलने आया हूँ। चंद सानिये खामोश रहने के बाद वो नागवारी से बोला, इनायता पापड़ा वाला? जी काका, ओ ते चिल्ले प्यादा है। 5 दिना बाद चिल्ला पूरा करेगा ते फिर वो किसी ने मिलेगा। फिर कदरे नरमी से कहने लगा, आजा बह जा, कुछ खा पी लै। 5 दिना बाद आवी तो उन्हें मिल लवी। बाबा जी, मुझे उससे कुछ जरूरी काम था। अगर हुक्म हो तो मैं उसे एक नजर देख लूं। इशारे से उसके साथ बात कर लूंगा। उसकी बेबे ने कमेटी के बारे में कुछ पूछना है। मैंने सरीहन झूठ बोला था। बाबे के मुंह से बेध्यानी में निकल गया या वाकई इसने मेरी बात को अहम और सच समझ लिया था। इशारे से बताने लगा, उधर खलेड़े वाल चला चल, आपे नजर आ जाऊगा। अंदर ही अंदर शुक्र का कलमा पढ़ते हुए मैं पिछवाड़े की जानिब चल दिया। छोटी छोटी टिब्बियां टिब्बे, खुदरू भंग झांकड़ियां और कीकरियां, बेशुमार कुत्ते बिल्लियां कव्वे और गालड़ जो कछुओं की खोपड़ियां हड्डियां भंगोड़ रहे थे। बदबू ताफुन का भी वही आलम। हर टिब्बे टिब्बी की ओट आड़ और दरख्त झाड़ के तले कोई न कोई मलांग किस्म का बंदा बैठा खड़ा कोई न कोई जाप कर रहा था। किसी के हाथ में तस्बीह तो किसी ने चादर में मुंह छुपाया हुआ है। कोई महज लंगोट कसोटे बंदर की मानिंद दरख्त के टहन से लटका हुआ है। कोई नीचे लेटा बच्चे की पैदाइश जैसा माहौल पैदा किए हुए है। मैं हवनकों की तरह एक एक मछंदरे लुकंदरे को तूमता हुआ इधर से उधर कलपट हो रहा था, मगर हनूज वो जाने बहारा गुले गुलजारा कहीं आंखों में तरावट की तरेरी घोलता दिखाई नहीं दिया था। वो सारे निखंदे मुझे मतवहश निगाहों से निकाल रहे थे। मैं इनकी तल्ख निगाहों से बचने की खातिर पुराने मरघट की जानिब छकोला ले चुका था। महाराजा महाराजा रंजीत सिंह के वक्तों का ये पुराना मरघट अब एक जमाने से मतरूक हो चुका था। दरिया का रास्ता तब्दील होने से किनारे की आबादी सिरकते सिरकते अंदर की जानिब बढ़ आई थी। शायद इसी वजह से अब शमशान घाट बहुत परे पड़ गया था। अब इस पुराने शमशान में मासिवाए चंद थड़ों जमीन बोस दो चार दीवारें, जिनकी खिसकी हुई रंजीत शाही छोटी ईंटें अब भी जाबिजा बिखरी हुई दिखाई देती थी। हनुमान स्थान का शाज ही कोई निशान खुरा बाकी रहा हो। शमशान के फूल कंडे में अब गिलाजत के अंबार लगे पड़े थे। इस मनहूस जन्म जली जगह पे अब मसान उठाने या मरण बरत की कांता उठाने वाले आते थे। मैं तो इधर यूं ही इन लुकंदरों की बदनिगाही से बचने की खातिर लुढ़क आया था, पर क्या पता था वो दुरे नायाब इन खंडरों में दस्तयाब होगा। मैं इस बांझ भोगन जगह से कहीं और निकलने की सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में बंदर की गूं गूं जैसी आवाज आ पड़ी। बज़ाहिर तो कोई आसपास दिखाई न दिया, लेकिन दोबारा गूं की गप गानों से टकराते ही आंखों ने खुद ब खुद खुरा उठा लिया। देखा तो आक और थोर के खड़बेलों के बीच एक गड्ढे में, जहां शायद कभी मुर्दों की अधजली हड्डियों के डोडे दबा दिए जाते होंगे, उस्ताद घुसा पड़ा है। यूं कि धड़ सारा अंदर और बिज्जू की मानिंद मुंह थूथनी बाहर।
बादियों नज़र में तो मैं पहचान न पाया। बड़ी हुई दाढ़ी, पीली डड्डू आंखें जो अंदर धंसी हुई थीं, दांत जो पहले ही पीले फटक थे मजीद हल्दियाए हो गए थे, बिखरे बाल, खस्ता हाल चेहरे पे झुर्रियों का जाल, अजबस वो इनायता ही था। करीबुल क़यास के उस्ताद कहीं बेध्यानी में किसी बैठे हुए गड्ढे में गिर गया और किसी की निगाह में न आया। अब कई रोज से वो बाहर निकलने के जतन में हारे यहीं पड़ा हुआ है। शायद टांग कूल्हा वगैरह उतर गया हो या किसी शरशरार ने दबोच रखा है। मेरे वावेले का शायद कोई महल नहीं था। एक ही सूझी कि आगे बढ़कर उस्ताद को इस आजार से निजात दिलाऊं। निजात दहिंदा के लिए खूब हो कि वो नजीबुत्तरफ़ैन नहीं तो कम अज़ कम नजीबुज़्ज़रफ़ैन तो हो, हज़ीज़ और इसके नक़ीस से कुछ शनासाइयाँ रखता हो। ये कुछ तो था नहीं, लेकिन बई हवा में हाथ डाल बैठा। उस्ताद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनायत उस्ताद ने डेले घुमाते हुए होंठों पे उंगली रखकर शीशी की आवाज निकाली, फिर हाथ से नीचे बैठने का इशारा किया। मैं पास बैठ गया। वो मरी हुई आवाज में मिमियाया, तुम यहाँ कहाँ? मैंने तुरत जवाब दिया, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मगर तुम यहाँ इस गड्ढे में पड़े क्या कर रहे हो? वो इधर उधर देखते हुए बोला, मैं यहाँ कच्चे मसान का चिल्ला खींच रहा हूँ। कच्चा मसान? मैंने दोहराते हुए कहा, उस्ताद, तू तो बड़ा पक्का इंसान था। ये कच्चे मसानों शैतानों के चक्कर में कहाँ पड़ गया? ला हाथ, बाहर निकल। मुझे भूख लगी है, कुछ नाश्ता वाश्ता करवा। तू यहाँ कहाँ फंसा हुआ है? वो फिर इधर उधर देखने लगा, जैसे इसके जी में किसी का डर बैठा हुआ हो। ऊबते हुए सरगोशी के अंदाज में बताने लगा, ओए खान, मैं यहाँ बाबा नत्थे शाह के हुक्म से अष्टमी तक का चिल्ला खींच रहा हूँ। मुझे किसी बंदे चंदे से बात करने की इजाजत है और न कुछ खाने पीने की। मैं तो खुद कई दिनों से काठे बेरों और दूध खशखास की ठंडियाई पे गुजारा कर रहा हूँ। तुम्हें नाश्ता कहाँ से करवाऊं? मगर तुम्हें इस वाहियात जगह पे ये खतरनाक चिल्ला खींचने की जरूरत क्यों कर पेश आई? उस्ताद तो चंगा भला मेहनत की करके खाने वाला इस पुट्ठे काम में कैसे पड़ गया? यार क्या बताऊं। इधर भांगी के पत्ते तोड़ने आया था, बाबे ने पकड़ लिया और कहा, ये तो क्या दमड़ी धेले की पापड़ियां बेचता है? बस एक बार मसान बाड़ी में एक चिल्ला काट ले, वारे न्यारे हो जाएं। जिस पे दम झाड़ कर देगा, वो मन की मुराद पाकर तुझे धन दौलत से निहाल कर देगा। यार, कुछ दिन तो ओखे सोखे गुजर गए और कुछ बाकी रह गए हैं। बस दो चार तकलीफें बड़ा आवाजार करती हैं। वो क्या? मैंने इसकी बूढ़ी अकल पे लानत भेजते हुए पूछा। एक तो काठे बेर और भंग दूध खशखास की ठंडियाई ने मेरी भां मार के रख दी हुई है। पेट भरता है न प्यास बुझती है। बेरों की लेस से अंदर की आंतें जुड़ गई हैं। मुंह का स्वाद कड़वा और लेसदार, जैसे पंचर लगाने वाला लोशन पी रखा हो। दिन सीधे सूरज की गर्म मक्खियां और रात मच्छरों, चूहों और किरलों की भरमार के अलावा यहाँ बूदी वाले मुर्दों के मुजरे भी होते हैं। खड़तालें, ढोल, मुजेरे और घुंघरू छनकते रहते हैं। और तो और सुबह सुबह मुंह अंधेरे सब लोग इधर ही फरागत के लिए आते हैं। मैं चूंकि गड़े में होता हूँ, सिर्फ गर्दन मुंह ही बाहर होते हैं, इसलिए किसी को नजर भी कम ही आता हूँ। ये देखो गंदगी। लानती मेरे पास मेरे सामने ही बैठ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा यही इलाज है, यही तुम्हारे चिल्ले का इनाम है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम एक आध दिन और निकाल जाओगे। परसों तरसों मैं इधर का एक और चक्कर लगाऊंगा। अगर तुम हुए तो खैर, वरना तुम्हारी बेजान आंखों को बंद करके लुढ़की हुई गर्दन को टोए में धकेल कर मट्टी डालकर वापस आ जाऊंगा। और हाँ, वापस लौटने तक दो चार कचूपरों के कासे ऊपर मिट्टी पे जरूर रखता आऊंगा। अब मैंने घुटनों पे हाथ रखकर उठते हुए मजीद कहा, और कोई आखिरी ख्वाहिश? तकिया मरासियों वाले, सूदे पान वाले और सिराजे सिरी पाए वाले का अगर कोई लेखा देना हो तो बता दो, ताकि तुम्हारे मुर्दे पे कर्जे का कोई बोझ ना पड़े। और वैसे तुम्हारे मुर्दे के खराब होने की नौबत ही नहीं आएगी कि इधर के बिज्जू, कचूपरों, किरलों, कुत्तों और सुअरों का भी आखिर कुछ हक बनता है। अच्छा उस्ताद, तुम्हारा बाबा नत्था राखा। ये कहकर मैं चंद कदम ही चला होऊंगा कि पीछे से रोने फुसकने की आवाजें उभरी। मैंने वार ही ऐसा किया था कि इसके पास सिवाय पशेमान होने के और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं हल्का सा रुका। उधर से आवाज आई,
کہ 303 کی گولی آئی، جاؤ جاؤ، آخر سیال کوٹی ہونا، جن کو حرام کی بوٹی کہتے ہیں، باقی تو سب پہ لعنت بھیجو، تم نے تو میری آدھی بھنگ پاپڑی کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے بظاہر غصے سے انہی قدموں پہ پلٹا کھایا۔